بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فضل صوم التطوع يسنى صوم درجة وتملكة أحاديث كثيرة بزو يهونو حديثوች መጥተዋል አለ ሱና ጾም ብዙ ፈضሎች ወይም ደረጃዎች ትሩፋቶች አሉት منها ከነዚህ ሐዲሶች መካከል አለ ጾምን ደረጃውን ከሚያሳዩ ሐዲሶች መካከል ሐዲሱ ሰህል ረዲየላሁ ዐንሁ የሰህል ሐዲስ ነው عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول عليه الصلاة والسلام قال እንደዚህ አሉ إن في الجنة آل رسول صلى الله عليه وسلم جنة اللالو بابا عند بر اللالو يقال له يبالال الريان ريان تبلو يسيما اللالو يدخل يقبل منه بسو بكل يقبلو الصائمون صومنيوش يوم القيامة قيامة كان بزابر بكل نوم يقبوت صومنيوش لا يدخل أيقبام منه بزابر بكل أحد عندم سو أيقبام غيرهم كالنسوچ هنا ليلا سو أيقبام مالو الله سبحانه وتعالى لصومنيوچ عند بر لبچا ليتو مسيمو يصومن درجة مياساي ነገር ነው فيقال يبالال لالو أين الصائمون صومنيوچ يتالو ተብሎ ይጠራል አሉ فيقومون ينسونا بزا بكل ይገባሉ لا يدخل منه بزا بكل أيقبام أحد غيرهم عندم سو كذا بكل أيقبام مالو فإذا دخلوا النسو صومنيوچ قبتو كاللقو بوحالا أغلق يزقال بالروال فلم يدخل منه أحد عندم سو بزا بكل أيقبام مالو سنتين يالوت بزا بكل أيقبام سوستي شوفوا يا جماعة صومنيوچ بيچا ميقبوبت برال جود جنت مياسقبا بر በዛ በኩል አይገባም ሌላ ሰው በዛ በኩል አይገባም ሌላ ሰው በዛ በኩል አይገባም ሌላ ሰው ሶስት ጊዜ ደጋግሞ ተናገሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ ለጾመኞችና ጾም ያመጣው ትሩፋት ነው ማለት ነው ሙተፈቁን አለይሂ ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል ስለዚህ የጾም ደረጃን በትክክል የሚያሳይ ነው የትምህርታችን መግቢያ ላይም የጠቀስነው ሐዲስ ነው وقال صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ምን አሉ من صام አሉ የጾመ يوما عندك نصومه في سبيل الله بالله من قال لا هنا عندك نصومه قالوا يعني لا الله سبحانه وتعالى بلو تككلنياو من قال لا هنا يصومه عندك قالوا باعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا باعد يارقال قالوا الله وجهه فيتون يارقال عن النار كسات يارقال 70 خريفا 7 عمت ጉዞ ያክል ከጀሃነም እሳት ሰውየውን ያርቃል አሉ ፊቱን ማለት ሌላው ሰውነት እዛ ይቀራል ፊቱ ብቻ ነው የሚርቆ ማለት አይደለም አጀማ ግልጽ ነው ሰውየው በአጠቃላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአላህ መንገድ ላይ ሆኖ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ ሲጾም አጅር ይሰጠኛል ብሎ ነይቶ ይሄንን አንድ ቀን ሲጾም ሱናም ሆነ ዋጅብ ሲጾም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የ70 አመት ጉዞ ያክል ከጀሃነም እሳት ያርቀዋል ሁለት ቀን ሲሆን 140 አመት ሶስት ቀን ሲሆን ስንት 210 ቀናቶችን ወይም አመታቶችን ርቀት ያርቀዋል ማለት ነው ሹፉ ያ ጀማ በጣም ትልቅ ነው እንግዲህ 30 ቀን የጾመ ሰው አባዙት በ70 አመት ምን ያክል ከጀሃነም የራቀ ሰው እንደሚሆን ይሄ ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ በአላህ መንገድ ላይ ትክክለኛ መንገድ ላይ ሆኖ መጾም አለበት رواه البخاري ومسلم ሌላኛው ሱና ጾም የተወደደ ሱና ጾም صوم الاثنين والخميس ጾም ነው الاثنين የሰኞና والخميس የخميس ቀን ጾም ነው من كل اسبوع ከያንዳንዱ ሳምንት ግልጽ ነው لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها كعائشة لترغغتو حديث يبالال من قالت عائشة
كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا نبرو يتحرى صيام الاثنين والخميس يسنيونا يا حموسن صوم تتباقو يصومو نبر አለች ግልጽ ነው በብዛት ይጾማሉ በቃ ሰኞና ሐሙስ ይጾሙ ነበር አለች رواه الترمذي وصححه እሳቸው ደግሞ ምን አሉ ولقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال قالوا سرا لا الله سبحانه وتعالى يقربال قالوا يوم الاثنين والخميس سنيو كاننا حموس كان الله سبحانه وتعالى في اللفيت سويو ميسراو سرا ريبورت يقربال قالوا فأحب أنا أودالله قالوا أن يعرض عملي سراي الله قال انديقرب وأنا صائم صومنيا هنيه الله سبحانه وتعالى قال انديقرب أودالله ባሪያ ምን ያደረገ ነው ብሎ አላህ ሲጠይቅ እየጾመ ነው ይባላል ቢላል በሌላ ሪዋያ اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه ስለዚህ የሰኞና የሐሙስ ጾምም የተወደደ ጾም የሱና ጾም ነው ማለት ነው ሌላኛው صيام 3 ايام من كل شهر ከያንዳንዱ ወር 3 ቀናቶችን መጾም ايام البيض የሚባሉት እነዚህ ቀናቶች የትኞቹ ቀናቶች ናቸው لقوله صلى الله عليه وسلم لا الله ملكتኛ ንግግር ሲባል لعبد الله بن عمرو لعبد الله بن عمرو بن العاص من قالوت صم من الشهر 3 ايام قالوت ከወር ውስጥ 3 ቀን ጾም አሉት فإن الحسنة بعشر أمثالها አንድ ሐሰና በ10 ተመሳሳዮቿ ትባዛለች አሉ وذلك مثل صيام الدهر يا ألو لك سويو عند عمت مولو እንደጾመ ይቆጠራል አሉ ከያንዳንዱ ወር 3 ቀን ጾመ ማለት 30 ቀን ጾመ ማለት ነው ግልጽ ነው ረመዳን ደግሞ ከዛ በላይ ይሆናል 11ን ቀን 11ን ወራቶች 3 ቀን ከጾመ ሰውየው ሙሉ አመቱን እንደጾመ ይቆጠርለታል ማለት ነው ትላንትና የሳይራኖ ካልኩሌሽን ደሊል አለው ማለት ነው ግልጽ ነው ረሱል ሰለም ይሄንን ጾምን በ10 ያባዙ ካልኩሌሽኑን አስቀምጠው እንደ አመት ጾም አድርጎ አስቀምጠውታል ስለዚህ الصوم لي وانا اجزي به ብሎ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጾምን ሚንዳኔን ማቆ ከሚለው ጋር አይጋጭም ማለት ነው እሳቸው የተናገሩ ያሉት እዚህም ጋር ትላንትና እንዳልነው ሚኒመም አማውንት ነው ግልጽ ነው አጅሩ ትንሹን ደረጃ ነው እንጂ ለሰውየው የሚሰጠውን ለያንዳንዱ ሰው የሚሰጠውን ሐቂቃ አይደለም ያወራሉ ግልጽ ነው ጀማ ግልጽ ነው አይደል ሚኒመሙ ግን 10 ነው እሳቸውም 3 ቀን መጾም አመት መጾም ብሎ ሲያደርጉ ወላ ሐሰነቱ ቢአምሽሪ አምሳሊሃ ብሎ ሲናገሩ ያንዳንዱ ቀን 10 አባስተዋል ማለት ነው اخرجه البخاري ቡኻሪ ዘግበውታል ማለት ነው እነዚህ ቀናቶች ይላሉ ዑለማዎች ወይ 12 13 እና 14ኛው ቀን ናቸው ወይም 13 14 እና 15ኛው ቀን ማለት ነው ዛሬ ትላንትና ከትላንት ወዲያ ነበር የዚህኛው ወር ማለት ነው ግልጽ ነው ወይም ደግሞ ከትላንት ወዲያና ከሱ በፊት የነበረው ቀን 12 13 14 ወይም 13 14 15 ግልጽ ነው ያጀማ ይሄ በየትኛው አቆጣጠር ነው በሂጅራ አቆጣጠር ነው እንጂ በእኛ አቆጣጠር አይደለም በእኛ ከሆነ ገና ነው ልትሉ ነው ጨረቃ የምትሞላበት ቀናቶች ናቸው ጨረቃ በደንብ ሙልት ብሎ የሚታይባቸው ايام البيض ማለት ጨረቃ ንጣቱ በደንብ ግልጽ ነው የሚታይበት ቀናቶች ማለት ነው እነዚያን ቀናቶች መጾም ሌላው صيام መጾም التسع الاول من ذي الحجه የመጀመሪያዎቹን 9ኙን ቀናቶች ከዚል ሒጃ ማለት ነው ከዚል ሒጃ የዚል ሒጃ ወር አንደኛው ጀምሮ እስከ 9ኛው ያሉት ቀናቶችን لقوله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا እንደዚህ ስላሉ ما من ايام ከቀናቶች የለም አሉ العمل الصالح ደግ ስራ فيهن በእነሱ ውስጥ احب الى الله ይበልጥ ወደ አላህ ተወዳጅ የሆነበት ቀናቶች የለም من هذه العشر ከነዚህ 10 ቀናቶች የበለጠ አሉ ረሱል ሰለላሁ ያው 10ኛው ቀን ዒድ ነው ዒድ ቀን መጾም ደግሞ ክልክል ነው 9ኙን ቀናቶች ግን መጾም መሽሩዕ ነው ለምን العمل الصالح ብሎ ረሱል ሰለላሁ ሙጥለቅ ነው ያደረጉት ጥሩ ስራን በዛ ውስጥ መስራት አላህ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነው ከተባለ ጾም መጾም በጣም ጥሩ ስራ ስለሆነ በዚህ ማስረጃ ይገባል ከፊል ዑለማዎች እነዚህን ቀናቶች አከታትሎ መጾም
አልመጣም አልተገኘም ብሎ ይላሉ። ግን ረሱል ሰለላሁ ሙጥለቅ አድርጎ እስከተናገሩ ድረስ ይሄንን ቀናቶች ላይ ቁርአን መቅራት፣ ዚክሮች ማብዛት፣ ኢባዳ ማብዛት ሙጥለቅ ነው። ግልጽ ነው አይደለም? ስለዚህ ቢጾም ሰውየው ምንም ችግር የለውም የሚለው የተሻለ ነው። አخرجه البخاري ቡኻሪ ዘግበውታል። ወሊማ ጃአ አሁንም ስለመጣ ነው عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ከከፊል ከረሱል ሰለላሁ ባልተቤቶች قالت من አለች አንዷ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله መልእክተኛ ነበሩ يصوم يصوم ነበር 9 ذي الحجة ዘጠኙን የዚል ሂጃ ወር ይጾሙ ነበር የሚል ዘገባ መጥቷል። ምናልባት ሰነዱን ይለኩት ይችላሉ። ይሄንን رواه ابو داود والنسائي وصححه الالباني امام الالباني ግን صحيح ነው ብለውታል። እንደ ማስረጃ ይጠቀሳል ማለት ነው። ግልጽ ነው። የሙሐዲሶች ለሰነድ የሚሰጡ ለአንድ ሐዲስ ሰነድ የሚሰጡት ሁክም ይለያያል አይደለም? ከፊሉ ሐሰን የሚሰጠውን ከፊሉ صحيح ይሰጣል። ኢማሙ الالباني ብትወስዱ ብዙ ضعيف የሆኑ ሐዲሶችን صحيح ሊል ይችላል። ብዙ صحيح የሆኑ ሐዲሶችንም ضعيف ሊል ይችላል። እሱ አስተያየታቸው የተለያየ ስለሆነ ማለት ለአንድ ሐዲስ ሰነድ የሚሰጡት ሁክም ስለሚለያይ ዘጠነኛው ቀን አንዷ ቀን ማለት ነው። ሰውየው 8ቱን ቀን ትቶ አንዷን ቀን ብቻ መጾም ይችላል ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው الصوم في شهر الله المحرم የአላህ ወር የሆነው ሙሐረም የሚባለው የሂጅሪያ አቆጣጠር የመጀመሪያ ወርን ጾም ማብዛት ነው በዛ ወር لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ለአላህ መልእክተኛ ንግግር ሲባል أفضل الصيام بعد رمضان አሉ ከረመዳን በኋላ የተሻለ ጾም አሉ شهر الله المحرم የተከበረውን የሙሐረም የአላህ ወር የሆነውን ሙሐረም ወር መጾም ነው አሉ وأفضل الصلاة بعد الفريضة كقديتا صلاتوش بوهالا يتشالنا بلاك صلاة مالتالو صلاة الليل يلليت صلاة نوال رسول عليه الصلاة والسلام رواه مسلم شهر الله المحرم بتام تلك كبر اللو عربوش قارم بتام تلك كبر اللو صومنو ورنو سوچم حتى في الجاهلية كانوا يحرمونه በጣም መጥፎ ነገሮችን እዛ ውስጥ መስራት እንደ ትልቅ حرام ነገር ነበር የሚቆጥሩት። ግልጽ ነው አይደለም? ያ ጀማ ረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲጠቅሱ እነዚያን የተከበሩ 4 ወራቶችን ሲጠቅሱ ሙሐረም አንዱ ነው። ግልጽ ነው ያ ጀማ። ይሄንን መጾም ደግሞ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በብዛት ተገኝቷል። ስለዚህ የእሳቸው ሱና ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ሰውሙ የውሚን ወኢፍጣሩ የውም የተወደደ የጾም አይነት አንድ ቀን ጾሞ አንድ ቀን ማፍጠር ነው። ግልጽ ነው። አንድ ቀን ጾሞ አንድ ቀን ማፍጠር ይሄ እንዴት ነው? وهو افضل انواع صيام التطوع ይሄ የተሻለው انواع صيام التطوع ከጾም አይነቶች መካከል ከሱና ጾም አይነቶች መካከል የበለጠና የተሻለው የጾም አይነት ነው። لمن يطيقه ለሚችለው ያኛው ከወር አንፃር ነው። ከረመዳን ወር ተከትሎ የሚመጣው የተሻለ መጾም የሚሻለው የትኛው ወር ነው? ሙሐረም ነው። ይሄ ከቀናት አንፃር ሲታይ ደግሞ አፍضل የሆነው የጾም አይነት እንዴት የሚጾመው ነው? አንድ ቀን ይጾማል፣ አንድ ቀን ይፈታል። ቀጥሎ ያለውን ቀን ይጾማል፣ ቀጥሎ ያለውን ቀን ይፈታል። لقوله صلى الله عليه وسلم لله መልእክተኛ ንግግር ሲባል ምን አሉ? أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام በላጭ ጾም ማለት አሉ ረሱል ሰለላሁ የነብዩላህ ዳውድ ጾም ነው አሉ። ካነ እሱ ደግሞ ነበር የሱሙ የውመን አንድ ቀን ይጾማል፣ ወይፍጥሩ የውመን አንድ ቀን ያፈጥራል አሉ። رواه البخاري ቡኻሪ ዘግቦታል። ከዚህ በላይ ቢችል ሰው ይሄን ቀጥሎ ከሱ በፊት ያለውን ሐዲስ የዘገበው አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓስ ነው አው አቡሁ ወይም አባትየው ይሄን ጾም አብዱላህ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ አልዓስ ነው። ጾምን በተመለከተ በጣም ይጾማል፣ በጣም ሲበዛ ይጾማል። በወጣትነቱ አንድም ቀን አያፈጥርም አሉ እና ሚስትየውን ሁላ እስኪረሳ ድረስ ግልጽ ነው። ጭራሽ አያስታውሳትም። ሌሊት ይቆማል፣ ቀን ደግሞ ምን ያደርጋል? ይጾማል። ይሄ ጾሙ ተነገራቸው ለረሱል ሰለላሁ እንዴት ነው የምትጾመው ብሎ ጠየቁት። በቃ ነው እጾማለሁ። ቁርአን እንዴት ነው የምታኸትመው? በዚህ አይነት መልኩ ሰላትስ
በዚህ አይነት መልኩ ብሎ በጣም የተጋነነ ዒባዳ ነገራቸው። ግልጽ ነው። ከዛ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከወር 3 ቀን ጾም አሉት። እኒ ኡጢቁ አፍደለ ሚን ዛሊከ አለ። እኔ ከዚህ በላይ እችላለሁ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አለ። ከየሳምንቱ 2 ቀን ጾም ይሻሉት ከዚህ በላይ እችላለሁ አለ። መጨረሻ ላይ ያመጡለት ሱም የውመን ወአፍጥር የውመን። ግልጽ አንድ ቀን ጾም አንድ ቀን አፍጥር አሉት። እኒ ኡጢቁ አፍደለ ሚን ዛሊከ አለ። አሁን ከዚህ በላይ እችላለሁ ሲሉት ምን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ አፍደለ ሚን ዛሊከ ከዚህ የተሻለ የለም አሉ። ግልጽ ነው ያ ጀማ መሸቃም ሊያመጣ ስለሚችል ከዛ በዛ ላይ ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር ተለያየ። እሱ ራሱ ግን በኋላ ላይ ጸጸተው ምን አለ? በወጣትነት እድሜ በዚሁ እየጾምኩ ቀጠልኩ አለ። አንድ ቀን ይጾማል፣ አንድ ቀን ይፈታል፣ አንድ ቀን ይጾማል፣ አንድ ቀን ይፈታል። ሽምግልና መጣ አቃተው። ገብቷችኋል ያ ጀማ ከአላህ መልእክተኛ ጋር የገባው ተከራክሮ ራሱ ላይ ግዴታ እስከ ማድረግ ድረስ እየደረሰ ነው አይደለም? በጣም ክርክር ውስጥ ገብቷል ከሳቸው ጋር። ስለዚህ በጣም ሼም ያዘኝና አለ ጾም መጾም ሲያቅተው። ግልጽ ነው። ከዛ ተከታታይ ቀናቶችን መጾም ጀመረ። ማለት የሆነ አክል ቀን ይጾምና መጾም ያቃተውን ቀናቶች ደግሞ ከፋራ ማውጣት ጀመርኩ አለ። ግልጽ ነው ጀማ መሸቃ ውስጥ ራሱን አስገባ። ሸሪዓ የሆኑ ነገራቶችን አግራርቶ ሲያመጣ ያን ነገር እምቢ ብሎ በራስ ላይ መጫንም ትክክል አይደለም። ግልጽ ነው። ሰውየው ከዒባዳው ላይ ደካማ እንዲሆን ያደርገዋል። ይሄ ብዙ ጊዜ እኛ ላይ አይሰራም፣ ሰለፎች ላይ ነው የሚሰራው። ግልጽ ነው። እኛ እንደውም ያለውን ራሱ አላህ አፉ ይበለን አሚን በሉ። እኛ ሰላት ራሱ እንኳን ጾም ሱና ጾም እንጾማለን እንደኛ። አሁንማ ጭራሽ ድሮ 11 9 8ኛ ክፍል 9ኛ 10ኛ 11 12 እያለን ሰኞ ሐሙስ ምናምን የሚለውን ጥብቅ ሱና አድርገን ተከታትሎ የሚጾም ብዙ ሰው ነው። ግልጽ ነው። አሁን ረመዳን እስኪወጣ ድረስ ይሾክላል ሰው ተነስቷል። በቃ ከቀልብ ውስጥ ይሄ የጾም ውዴታ፣ የኢባዳ ውዴታ፣ የቁርአን ውዴታ የሚለው እየቀነሰ ነው የመጣው። አላህ ያስተካክለና። رواه البخاري ቡኻሪ ዘግበውታል። هذا والله اعلم وصلى الله على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم.